ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜਣ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟੀਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ 27 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ विश्व रंगमंच दिवस है। इस मौके पर असी ये प्रैस कॉन्फ्रेंस रखी है कलाकार साथियों की जी एसोसीएशन वो वालों। इस एसोसीएशन के जिथे साडे नाल प्रोड्यूसर साहबान ने, डायरैक्टर साहबान ने, एक्टर साहबान ने, राइटर ने, सिनेमाटोग्राफर ने, इस तरह साडे कोल अलग अलग कैटागरी जी इस सिनेमे की है वो साडे कोल पहुंचे हैं। मैं सब तो पहला एक छोटी जी जान पछाण उन्होंने सज्जना जी थोड़े नाल करवानी चाहना। इतने कितने एस केसर भाजी बैठे ने, कृपा करके टेलीविजन ना जुड़े भी अगे आ जाओ जी। आज भाजी छोटियां पै जान साडा मंच नहीं अगे आओ जी, अगे इतने लाओ। मैं एक छोटी जी इंट्रोडक्शन तो बाद, क्योंकि जिन्होंने लोगों ने थोड़े सामने थोड़ा मुखातब गलबात करने एक इंट्रोडक्शन करा दें। अनु भाजी को छाड़ दो, कोई नहीं, शुरू करिए। मेरे सब उस पासे एस केसर ने जी, ये थिएटर की दुनिया तो आए तो टैलीविजन के एक बड़ा नाम है जिन्होंने दिलीप कटवाना की बायोपिक यो जो बड़े सीरीयल हम लोग वर्गे सिनेमा के राही टैलीविजन के राही अगे लिया कोशिश की है। एस केसर जी साढ़े नाल ने, बहुत बहुत मेहरबानी जी। उन्होंने तो अगे उन्होंने नाल बैठे ने लाली गिल जी, आप सारे जानते हैं कि जे साड़ियाँ सारिया शूटिंग्स होंदियां ने, चाहे वो बॉलीवुड दियां होण, हॉलीवुड दियां होण, पंजाब दियां होण, एक लाइन प्रोड्यूसर की जी भूमिका है जिहड़े सज्जन बड़े चंगे तरीके के नाल जसपाल भट्टी होरां दे नाल लंबे समय तो एसोसीएट रहे। लाली गिल जी ने एज ए लाइन प्रोड्यूसर साडे शामिल हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा। उन्हां तो अगे साडे सिनेमाटोग्राफर मनजीत सिंह ने, कैमरामैन साडे जिहड़े साडीआं फिल्मां नूं, टैलीविजन के सीरियलां नूं अपने कैमरे कैद करके थोड़े तक पहुँचाते हैं, बहुत बहुत स्वागत है जी। उन्होंने तो अगे दीपक गुप्ता जी ने साढ़े बैठे जी। दीपक गुप्ता जी एज ए निर्माता पंजाबी सिनेमे के काम करते हैं, जिन्होंने मिसल एंड मिस 420 वर्गियां फिल्मां, ऊड़ाड़ा वर्गियां फिल्मां, चंगियां फिल्मां सिनेमे में देने की कोशिश की है, वो साढ़े शामिल हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है जी। उन्होंने नाल अश्विनी शर्मा जी बैठे ने। अश्विनी शर्मा जी वो शख्सियत ने जी जिन्होंने नॉर्थ इंडिया के सब तो बड़ा स्टूडियो है कि साड़ियाँ फिल्मां पंजाबी दी फिल्मां जो बनाने तो सानू बॉम्बे जाना पैंदा सी, सारा कुछ एक शब्द हेठ सानू मुहैया किया करवाया एक चंगी क्वालिटी के रूप में। सो नॉर्थ इंडिया का साडा ये सज्जन है, असी स्वागत करते हैं जी जिन्होंने पंजाबी सिनेमे को प्रफुल्लित कर लिए एक बड़ा काम किया। बहुत बहुत स्वागत तुहाडा जी। अगे ने जी अवतार सिंह साडे निर्देशक ने पंजाबी सिनेमा के, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो थिएटर एंड टीवी डिपार्टमेंट तो पास आउट। अवतार सिंह ने अपनी फिल्मों के राही बड़ा योगदान पाया। सो अगे होर चंगियां फिल्मां दी असीं अवतार सिंह को उम्मीद करते हैं। इन्हों की लेटेस्ट फिल्म जी मिंदो तहसीलदार ने रिलीज़ हुई, उस तो पहला भी इन्होंने अच्छी फिल्मां बनाई साडे साहित्य को लैके। साड़ी वो पंजाब भारत ते पाकिस्तान की बन के उत्ते एक बहुत कमाल की फिल्म जी इन्होंने दी सानू। अवतार सिंह स्वागत है जी। उन्होंने तो अगे साडे नाल एक होर निर्देशक साडे जिन्होंने बॉम्बे तो अपना कैरियर शुरू करके इतने पंजाब के एक मील पत्थर साबित किया। अंग्रेज वर्गी फिल्म सानू दत्ती वो सिमरजीत ने, तुसीं सारे जानते हो सिमरजीत ने। होर बहुत सारिया फिल्मां एक वड्डी लड़ी है इन्होंने फिल्मों की। सिमरजीत तो सानू साडे सिनेमे में बहुत सारिया वड्डियां संभावनावां ने। अज साडे शामिल ने सिमरजीत भाजी होरी जिन्होंने चंगियां फिल्मों के नाल सिनेमे नूं अगे वधाउण दे विच अपना योगदान पा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा। उन्होंने नाल आप सारे जानते हैं एज ए क्रिकेटर अपना कैरियर शुरू करने पंजाबी सिनेमे के एज ए प्रोड्यूसर भी, एज ए हीरो भी बहुत सारा योगदान पाया। साडे सब के सत्कार साडे सीनियर जोगराज सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। उन्होंने नाल साडी संस्था के प्रधान नॉर्थ जोन फिल्म एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसीएशन के प्रधान गुरप्रीत घुग्गी भाजी होरी। सो वो भी अज प्रैस कॉन्फ्रेंस में संबोधन करनगे क्योंकि उन्होंने मुखातिब होना थानू। उन्होंने नाल असीं चाहुंदे जिथे साडे ने मैडम सीमा कौशल जी ने, मैडम सतवंत कौर है, तुसीं सारे टेलीविजन फिल्मों के राही देखते हो। साडे नॉर्थ जोन फिल्म एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसीएशन के कमेटी मैंबर ने।
सामने बीबी धर्मा जी बैठे ने, साडे सीनियर मीत प्रधान ने अरोड़ा साहब बैठे ने जी, DS अरोड़ा जी पंजाबी संगीत मैगजीन चलाते हैं, उन्होंने नाल परमजीत भंगू होरी बैठे ने, पल्लू साहब जो नाम जिन्होंने असीं जानते हैं, बड़े लंबे टाइम तो इन्हों का पंजाबी सिनेमे के टैलीविजन के थिएटर के योगदान रहा, वो साडे बैठे ने। डॉक्टर रणजीत जी साडे नाल ने, सर नेड़े आए तुसीं। डॉक्टर रणजीत पेशे में डॉक्टर ने, आप सारे जानते हैं एज ए कलाकार एज ए राइटर अपनी भूमिका निभा रहे हैं, बहुत मेहरबानी। साडे विच जस्सी भाजी बैठे ने, साडी जिहड़ी कैमरामैनां दी एसोसीएशन है उहदे चेयरमैन ने, बहुत मेहरबानी थोड़ी सारिਆਂ ਦੀ। जिमें जिमें कोई होर आउंदा गया आपां उहदे नाल थोड़ा तारुफ कराउंदे रहांगे। सो अज दे दिन बारे गल करन लगे जी, पंजाबी सिनेमा 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। पंजाबी सिनेमा की कॉन्फ्रेंस वो बारे अज 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ पहली फिल्म बननी शुरू हुई, जिहड़ी फिल्म 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ आके रिलीज होती है। सो 29 मार्च वो दिन है जिदन साडी सिनेमे की पहली फिल्म रिलीज हुई पंजाबी सिनेमे की, जदों भारत पाकिस्तान एक हुंदा सी, वो साडी पंजाबियों की पहली फिल्म मनी जाती है। उस फिल्म का नाम है इश्के पंजाब उर्फ मिर्जा साहिबा। उस फिल्म के नाल ही सानू सिनेमे सानू लोगों साडा पहला हीरो मिलता है। उस सिनेमे के नाल ही सानू साडा पहला डायरैक्टर मिलता है, पहला निर्देशक मिलता है, पहला निर्माता मिलता है, पहला म्यूजिक डायरैक्टर मिलता सिनेमे नूं। उस फिल्म के नाल ही पहला फिल्म राइटर मिलता है, तो उस सिनेमे के नाल ही सानू पहली पंजाबी सिनेमे की हीरोइन मिलती है। सो ये जानकारियां जिहड़ियां असीं चाहुंदे हां कि पंजाबी सिनेमा एडा प्रफुल्लित होया है। तुसीं सारे मीडिया परसन हो, तुहाडे सहयोग तो बिना गल संभव नहीं सी, पर असीं चाहुंदे हां असीं जिहड़े वड्डी उम्र च लोग शामिल हो रहे हैं, साडा फर्ज बनदा कि सिनेमे बारे असीं नवीं जनरेशन नूं नਵੇਂ लोकां नूं दसदे जाइए कि सिनेमा की है, कित्थे पहुंचे। सब तो पहली जिहड़ी जानकारी तुहाडे लई दस्सना चाहुंदे हां कि सन 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, क्योंकि 2020 साल तक कोरोना के खत्म हो गया, सिनेमा वैसे ही बंद हो गया। सो ये 2 साल साढ़े को इहो जे साल सी, सन 2018 ते 2019। इन्हां 2 सालों के विच हिंदुस्तान दी जिन्नियां रीजनल लैंगुएज ने, सारियां लैंगुएज नालों वध फिल्मां, नंबर ऑफ फिल्मां पंजाबी सिनेमे च बणीਆਂ। ये साडे लई कमाल दी गल सी कि असीं आम कहने कि 100 दा फिल्म आर्थिक पक्षों बहुत वड्डा है, टैक्नीशियंस पक्षों बहुत वड्डा है, पर सानू उहदे लई यतन करने पैणगे। ये सोचना पऊगा कि जे 100 ਦੇ ਵਿੱਚ टैक्नीशियन साडे कोल इन्ने ने, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ है? ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ, ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰੋ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਬਣਨ ਦਾ मन में ठान लिया, टैक्नीशियन बन नहीं गई। मेरे को अवतार सिंह की उदाहरण है। अवतार सिंह साढ़े को बैठा है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, तो जो पढ़ता सी इन्हें भी मन सोचा कि मैं हीरो बनना है, एक्टर बनना है, सिनेमे आना है, टैलीविजन च आना है। पर जिमें जिमें नाटक खेलते रहे, स्टेज के उत्ते नाटकों को निर्देश करते रहे, तो चंगे उस्तादों को ये पता लगे कि तेरी जी निर्देशक वाली अख है वो ज़्यादा वड्डी है, तेनों निर्देशक बनना चाहिए। इस तरह साढ़े को एस केसर जी बैठे ने, भाजी गुरशरण सिंह, भाई मन्ना सिंह उन्होंने थिएटर शुरू करते हैं। उन्होंने भी लगता सी कि मैं किसी टाइम या तो सिंगर बनना है या मैं कोई बड़ा एक्टर बनना है, पर वो हौली हौली उन्होंने निर्माता निर्देशक वाल लै गई। सो इस करके मैनू ये लगता सी जिहड़ियां सारियां वख-वख कैटागरीज इत्थे बिठाईयां ने, चाहे वो कैमरामैन ने, चाहे लाइन प्रोड्यूसर ने, चाहे प्रोड्यूसर ने, चाहे डायरैक्टर ने, साडा यही मंतव सी कि असीं इन्हां पर्दे पिछले लोगों को पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो पूरा एक परिवार है टैलीविजन का सिनेमे का, वो सारा मिल के ये सिनेमा जिहड़ा मैं दस्सिया कि पहला दिन सिनेमे का बर्थडे है परसों, वो बर्थडे को सैलीब्रेट करिए। सो साडी इच्छा ये सी कि असीं अज जिहड़ा दिन है 27 मार्च का दिन है, ये विश्व रंगमंच का दिन है, कि असीं इस रंगमंच के दिन तो थिएटर तो फैसटिवल शुरू कर दे, ते जिहड़े अगले 2 दिन सी 28 ते 29 उस दिन में असी जो पंजाबी सिनेमे दी क्लासिक फिल्म है उन्होंने फैसटिवल करते तुहानूं दिखाउंदे। पर आप सारे जानते हैं कि जिहो जिहियां हदायतां ने साडी सरकार दीयां कुछ संभव नहीं हो सकिया। इस करके असी 29 तरीक नूं एक छोटा जिहा प्रोग्राम उलीकिया, वो वर्ल्ड सिनेमा डे मनाउण दा।
ਉਹ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 29 ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਕਿ 29 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੈਲੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਰੰਗਮੰਚ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਰੰਗਮੰਚ ਸਾਡੀ ਜੜ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜੜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੰਗਮੰਚ ਹੈ। ਰੰਗਮੰਚ ਪਿਤਾਮਾ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਕਲਾ, ਕੋਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਮਿਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨ੍ਰਿਤ ਕਲਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਭਿਨੈ ਕਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਜ਼ ਵਾਦਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗਾਇਨ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਲਿਤ ਕਲਾਵਾਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਮੰਚ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਵਾਂਗੂ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਸੀਮਾ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟੀਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਬੀ ਵਰਮਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, DS ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਭੰਗੂ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੱਲੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਰ ਨੇੜੇ ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਐਜ਼ ਏ ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਰਾਈਟਰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੱਸੀ ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ 29 ਮਾਰਚ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ਼ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਉਰਫ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ। ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀਰੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਿਲਦਾ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ। ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਫਿਲਮ ਰਾਈਟਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਐਡਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਿਨੇਮੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਨ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 2020 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਨੇਮਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਲ ਸੀ, ਸੰਨ 2018 ਤੇ 2019। ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਫਿਲਮਾਂ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਫਿਲਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਬਣੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 100 ਦਾ ਫਿਲਮ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰੋ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਬਣਨ ਦਾ
मन में ठान लिया, टैक्नीशियन मन नहीं गई। मेरे को अवतार सिंह जी उदाहरण है, अवतार सिंह साढ़े को बैठा है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो जो पढ़ता सी इन्हें भी मन सोचा कि मैं हीरो बनना है, एक्टर बनना है, सिनेमे च आना है, टेलीविजन च आना है। पर जिमें जिमें नाटक खेलते रहे, स्टेज के उत्ते नाटकों को निर्देश करते रहे, तो चंगे उस्तादों को गए पता लगे कि तेरी जी निर्देशक वाली अख है वो ज़्यादा वड्डी है, तेन निर्देशक बनना चाहिए। इस तरह साढ़े को एस केसर जी बैठे ने, भाजी गुरशरण सिंह, भाई मन्ना सिंह उन्होंने थिएटर शुरू करते हैं। उन्होंने भी लगता सी कि मैं किसी टाइम ज़्यादा सिंगर बनना है या मैं कोई बड़ा एक्टर बनना है, पर वो हौली हौली उन्होंने निर्माता निर्देशक वाल लै गई। सो इस करके मैनू ये लगता सी जिहड़ियां सारियां वक्-वक् कैटागरीज इत्थे बिठाइयां ने, चाहे वो कैमरामैन ने, चाहे लाइन प्रोड्यूसर ने, चाहे प्रोड्यूसर ने, चाहे डायरैक्टर ने, साडा यही मंतव सी कि असीं इन्हां पर्दे पिछले लोगों को पूरी फिल्म इंडस्ट्री जिहड़ा पूरा एक परिवार है टेलीविजन ते सिनेमे का, वो सारा मिल के ये सिनेमा जिहड़ा मैं दस्सिया कि पहला दिन सिनेमे का बर्थडे है परसों, वो बर्थडे को सैलीब्रेट करिए। सो साडी इच्छा ये सी कि असीं अज जिहड़ा दिन है 27 मार्च का दिन है, ये विश्व रंगमंच का दिन है, कि असीं इस रंगमंच के दिन तो थिएटर तो फैसटीवल शुरू करते ते जिहड़े अगले 2 दिन सी 28 ते 29 उस दिन में असीं जिहड़ियां पंजाबी सिनेमे दीयां क्लासिक फिल्मां उन्हां दा फैसटीवल करते तुहानूं दिखाउंदे। पर आप सारे जानते हैं कि जिहो जिहियां हदायतां ने साडी सरकार दीयां इस कोई संभव नहीं हो सकिया। इस करके असीं 29 तरीक नूं एक छोटा जिहा प्रोग्राम उलीकिया, वो वर्ल्ड सिनेमा डे मनाउण दा, वो सिनेमा नूं सैलीब्रेट करन दा, वो बच्चों नूं दस्सण दा कि साडा ये सिनेमा है। उस दिन असीं एक फिल्म दिखावांगे। सो ये सारियां गल्लां बातां दे नाल मैं थोड़ा स्वागत करदा होया, जानकारी दे नाल स्वागत करदा होया, इसलिए तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ तकलीफ दित्ती है। 29 तरीक के जोड़े सारे प्रोग्राम होंगे, मैं बेनती करूँगा प्रधान जी को वो थोड़े नाल साझे करनगे कि 29 तरीक का साडे लई क्यों जरूरी है, तो असीं क्यों मनाउण जा रहे हैं, तो कित्थे कित्थे मना रहे हैं। साडे प्रधान गुरप्रीत घुग्गी जी, धन्नवाद। हेलो, सब तो पहला सारिਆਂ ਨੂੰ बड़ी सत श्री अकाल जी। अज विश्व रंगमंच दिवस है, उहदियां मुबारकां सारिਆਂ ਨੂੰ। रंगमंच साडी जड़ है, जिन्ने लोग असीं इत्थे बैठे हैं साडी जड़ सारिਆਂ ਦੀ रंगमंच है। रंगमंच पितामा है हर तरह की कला का, हर तरह की विधा का, क्योंकि जो कोई कला कोई परफॉर्मेंस है उन्होंने सब तो पहला एक मंच मिले, चाहे वो नृत्य कला, चाहे वो अभिनय कला है, चाहे वो साज वादन है, चाहे गायन है, सारिਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ मंच मिलिया सी, ਤਾਂ ही ये ਜਿਹੜੀਆਂ ललित कलावां सी सामने आईਆਂ लोगों ਦੇ। सो मंच ਦੇ ਅਸੀਂ सारी जिंदगी स्पैशली कलाकार ਦਾ ਅਸੀਂ हमेशा ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਵਾਂਗੂ पूछते हैं, और रंगमंच ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ है। जिन्हें मैडम सीमा कौशल जी ने, मैडम सतवंत कौर है, तुसीं सारे टेलीविजन फिल्मों के राही देखते हो, साडे नॉर्थ जोन फिल्म एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसीएशन कमेटी मैंबर ने। सामने बीबी वर्मा जी बैठे ने, साडे सीनियर मीत प्रधान ने अरोड़ा साहब बैठे ने जी, DS अरोड़ा जी पंजाबी संगीत मैगजीन चलाउंदे ने, उन्हां दे नाल परमजीत भंगू होरी बैठे ने, पल्लू साहब दे नाम जिन्होंने असीं जाणदे हां, बड़े लंबे टाइम तो इन्हां दा पंजाबी सिनेमे दे विच टेलीविजन दे विच थिएटर दे विच योगदान रहा, वो साडे कोल बैठे ने। डॉक्टर रंजीत जी साडे नाल ने, सर नेड़े आए तुसीं। डॉक्टर रंजीत पेशे में डॉक्टर ने, आप सारे जानते हैं एज ए कलाकार एज ए राइटर अपनी भूमिका निभा रहे हैं, बहुत मेहरबानी। साडे विच जस्सी भाजी बैठे ने, साडी जिहड़ी कैमरामैनां दी एसोसीएशन उहदे चेयरमैन ने, बहुत मेहरबानी थोड़ी सारिਆਂ ने। जिवें जिवें कोई होर आउंदा गया आपां उहदे नाल थोड़ा तारुफ कराउंदे रहांगे। सो अज दे दिन बारे गल करन लगे जी, पंजाबी सिनेमा 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ 29 ਮਾਰਚ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। उस फिल्म का नाम है इश्के पंजाब उर्फ मिर्जा साहिबा। उस फिल्म के नाल ही सानू सिनेमे नूं, सानू लोकां नूं साडा पहला हीरो मिलता है,
उस सिनेमे के नाल ही सानू साडा पहला डायरैक्टर मिलता है, पहला निर्देशक मिलता है, पहला निर्माता मिलता है, पहला म्यूजिक डायरैक्टर मिलता सिनेमे नूं। उस फिल्म के नाल ही पहला फिल्म राइटर मिलता है, तो उस सिनेमे के नाल ही सानू पहली पंजाबी सिनेमे की हीरोइन मिलती है। सो ये जानकारियां जिहड़ियां असीं चाहुंदे कि पंजाबी सिनेमा एडा प्रफुल्लित होया है। तुसीं सारे मीडिया परसन हो, तुहाडे सहयोग तो बिना गल संभव नहीं सी, पर असीं चाहुंदे असीं जिहड़े वड्डी उम्र च लोग शामिल हो रहे हैं, साडा फर्ज बनदा कि सिनेमे बारे असीं नवीं जनरेशन नूं नਵੇਂ लोकां नूं दसदे जाइए कि सिनेमा की है, कित्थे पहुंचे। सब तो पहली जिहड़ी जानकारी तुहाडे लई दस्सना चाहुंदे आ कि सन 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, क्योंकि 2020 साल तक कोरोना करके खत्म हो गया, सिनेमा वैसे ही बंद हो गया। सो ये 2 साल साढ़े को इहो ਜਿਹੇ साल सी, सन 2018 ਤੇ 2019। इन्हां 2 सालों के विच हिंदुस्तान ਦੀਆਂ जिन्नियां रीजनल लैंगुएज ने सारियां लैंगुएज नालों ਵੱਧ फिल्मां, नंबर ऑफ फिल्मां पंजाबी सिनेमे 'ਚ ਬਣੀਆਂ। ये साडे लई कमाल की गल सी कि असीं आम कहने कि 100 ਦਾ फिल्म आर्थिक पक्षों बहुत वड्डा है, टैक्नीशियंस पक्षों बहुत वड्डा है, पर सानूं ਉਹਦੇ ਲਈ ਯਤਨ करने पैणगे। ये सोचना पਊਗਾ कि जे 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ पर्दे के पिछे काम करने वाले लोग ने, चाहे वो निर्देशक है, चाहे निर्माता है, सिनेमाटोग्राफर है, लैंड प्रोड्यूसर है, म्यूजिक डायरैक्टर है, राइटर है, उन्होंने लोगों को बहुत ही तवज्जो नहीं दी। सो इस करके जो साडे मुंडे कुड़ियां सी, साडे बच्चे सी सिनेमे च आउण वाले, उन्होंने हीरो ते हीरोइन बनदा मन में ठान लिया, टैक्नीशियन बन नहीं गए। मेरे को अवतार सिंह की उदाहरण है। अवतार सिंह साडे कोल बैठा है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो जो पढ़ता सी, इन्हें भी मन सोचा कि मैं हीरो बनना है, एक्टर बनना है, सिनेमे च आना है, टैलीविजन च आना है। पर जिमें जिमें नाटक खेलते रहे, स्टेज के उत्ते नाटकों को निर्देश करते रहे, तो चंगे उस्तादां को गए पता लग्या कि तेरी जी निर्देशक वाली अख है वो ज़्यादा वड्डी है, तेनों निर्देशक बनना चाहिए। इस तरह साढ़े को स्केसर भी बैठे ने, भाजी गुरशरण सिंह, भाई मन्ना सिंह उन्होंने थिएटर शुरू करते हैं। उन्होंने भी लगता सी कि मैं किसी टाइम या तो सिंगर बनना है या मैं कोई बड़ा एक्टर बनना है, पर वो हौली हौली उन्होंने निर्माता निर्देशक वाल लै गई। सो इस करके मैनू ये लगता सी जिहड़ियां सारियां वख-वख कैटागरीज इत्थे बिठाईयां ने, चाहे वो कैमरामैन ने, चाहे लैंड प्रोड्यूसर ने, चाहे प्रोड्यूसर ने, चाहे डायरैक्टर ने। साडा यही मंतव सी कि असीं इन्हां पर्दे पिछले लोगों को पूरी फिल्म इंडस्ट्री जिहड़ा पूरा एक परिवार है टैलीविजन ते सिनेमे का, वो सारा मिल के ये सिनेमा जिहड़ा मैं दस्सिया कि पहला दिन सिनेमे का बर्थडे है परसों, वो बर्थडे को सैलीब्रेट करिए। सो साडी इच्छा ये सी कि असीं अज जिहड़ा दिन है 27 मार्च का दिन है, ये विश्व रंगमंच का दिन है, कि असीं इस रंगमंच के दिन तो थिएटर तो फैसटीवल शुरू करते ते जिहड़े अगले 2 दिन सी 28 ते 29 उस दिन विच असीं जिहड़ियां पंजाबी सिनेमे दीयां क्लासिक फिल्मां उन्हां दा फैसटीवल करदे तुहानूं दिखाउंदे। पर आप सारे जानते हैं कि जिहो जिहियां हदायतां ने साडी सरकार दीयां इस कोई संभव नहीं हो सकिया। इस करके असीं 29 तरीक नूं एक छोटा जिहा प्रोग्राम उलीकिया, वो वर्ल्ड सिनेमा डे मनाउण दा, वो सिनेमा नूं सैलीब्रेट करन दा, वो बच्चों को दस्सण दा कि साडा ये सिनेमा है। उस दिन असीं एक फिल्म दिखावांगे। सो ये सारियां गल्लां बातां दे नाल मैं थोड़ा स्वागत करदा होया, जानकारी दे नाल स्वागत करदा होया, इसलिए तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ तकलीफ ਦਿੱਤੀ है। 29 तरीक के जोड़े सारे प्रोग्राम होंगे, मैं बेनती करूँगा प्रधान जी को वो थोड़े नाल साझे करनगे कि 29 तरीक का साढ़े लिए क्यों जरूरी है, तो असीं क्यों मनाउण जा रहे हैं, तो कित्थे कित्थे मना रहे हैं। साडे प्रधान गुरप्रीत घुग्गी जी, धन्यवाद। हेलो, सब तो पहला सारिਆਂ ਨੂੰ बड़ी सत श्री अकाल जी। अज विश्व रंगमंच दिवस है, उहदियां मुबारकां सारिਆਂ ਨੂੰ। रंगमंच साडी जड़ है, जिन्ने लोग असीं इत्थे बैठे हैं साडी जड़ सारिਆਂ दी रंगमंच है। रंगमंच पितामा है हर तरह की कला का, हर तरह की विधा का, क्योंकि जो कोई कला कोई परफॉर्मेंस है उन्होंने सब तो पहला एक मंच मिले, चाहे वो नृत्य कला, चाहे वो अभिनय कला है, चाहे वो साज वादन है, चाहे गायन है, सारिਆਂ ਨੂੰ पहलों मंच मिलिया सी, तां ही ये ਜਿਹੜੀਆਂ ललित कलावां सी सामने आईयां लोगों के। सो मंच दे असीं सारी जिंदगी स्पैशली कलाकार दा असीं हमेशा उन्होंने रब वांगू पूछते हैं
ਔਰ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਨੇ ਮੈਡਮ ਸੀਮਾ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟੀਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਬੀ ਵਰਮਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ। DS ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਭੰਗੂ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪੱਲੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਰ ਨੇੜੇ ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਐਜ਼ ਏ ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਰਾਈਟਰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੱਸੀ ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ 29 ਮਾਰਚ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ਼ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਉਰਫ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ। ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀਰੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਿਲਦਾ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ। ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਫਿਲਮ ਰਾਈਟਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਐਡਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਿਨੇਮੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਨ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 2020 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਨੇਮਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਲ ਸੀ, ਸੰਨ 2018 ਤੇ 2019। ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਫਿਲਮਾਂ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਫਿਲਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਬਣੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 100 ਦਾ ਫਿਲਮ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰੋ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਬਣਨ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਠਾਣ ਲਿਆ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਮਨ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਬਣਨਾ, ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਟਕ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸ ਕੇਸਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੱਲ ਲੈ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮੰਤਵ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਪਰਸੋਂ, ਉਹ ਬਰਥਡੇ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ 27 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨ ਸੀ 28 ਤੇ 29
ਉਸ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਕ ਫਿਲਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਕੋਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ, ਉਹ ਵਰਲਡ ਸਿਨੇਮਾ ਡੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 29 ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਕਿ 29 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੈਲੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਰੰਗਮੰਚ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਰੰਗਮੰਚ ਸਾਡੀ ਜੜ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜੜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੰਗਮੰਚ ਹੈ। ਰੰਗਮੰਚ ਪਿਤਾਮਾ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਕਲਾ, ਕੋਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਮਿਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨ੍ਰਿਤ ਕਲਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਭਿਨੈ ਕਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਜ਼ ਵਾਦਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗਾਇਨ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਲਿਤ ਕਲਾਵਾਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਮੰਚ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਵਾਂਗੂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਸੀਮਾ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟੀਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਬੀ ਵਰਮਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, DS ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਰੀਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਭੰਗੂ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੱਲੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਰ ਨੇੜੇ ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਐਜ਼ ਏ ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਰਾਈਟਰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੱਸੀ ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ 29 ਮਾਰਚ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ਼ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਉਰਫ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ। ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀਰੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਿਲਦਾ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ। ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਫਿਲਮ ਰਾਈਟਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਐਡਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਿਨੇਮੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਨ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 2020 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਨੇਮਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਲ ਸੀ, ਸੰਨ 2018 ਤੇ 2019। ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਫਿਲਮਾਂ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਫਿਲਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਬਣੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਊਥ ਦਾ ਫਿਲਮ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ
पर्दे के पिछे काम करने वाले लोग ने, चाहे वो निर्देशक है, चाहे निर्माता है, सिनेमाटोग्राफर है, लाइन प्रोड्यूसर है, म्यूजिक डायरेक्टर है, राइटर है, उन्होंने लोगों को बहुत ही तवज्जो नहीं दी। सो इस करके जो साडे मुंडे कुड़ियां सी, साडे बच्चे सी सिनेमे च आउण वाले, उन्होंने हीरो ते हीरोइन बनना मन में ठान लिया, टैक्नीशियन बन नहीं गई। मेरे को अवतार सिंह की उदाहरण है। अवतार सिंह साडे कोल बैठा है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो, जो पढ़ता सी इन्हें भी मन सोचा कि मैं हीरो बनना है, एक्टर बनना है, सिनेमे च आना है, टैलीविजन च आना है। पर जिमें जिमें नाटक खेडते रहे, स्टेज के उत्ते नाटकों को निर्देश करते रहे, तो चंगे उस्तादों को ये पता लगे कि तेरी जी निर्देशक वाली अख है वो ज़्यादा वड्डी है, तेन निर्देशक बनना चाहिए। इस तरह साढ़े को एस केसर जी बैठे ने, भाजी गुरशरण सिंह, भाई मन्ना सिंह उन्होंने थिएटर शुरू करते हैं। उन्होंने भी लगता सी कि मैं किसी टाइम ज़्यादा सिंगर बनना है या मैं कोई बड़ा एक्टर बनना है, पर वो हौली हौली उन्होंने निर्माता निर्देशक वाल लै गई। सो इस करके मैनू ये लगता सी जो सारिया वक्-वक् कैटागरीज इतने बिठाइया ने, चाहे वो कैमरामैन ने, चाहे लाइन प्रोड्यूसर ने, चाहे प्रोड्यूसर ने, चाहे डायरैक्टर ने, साडा यही मंतव सी कि असीं इन्हां पर्दे पिछले लोगों ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो पूरा एक परिवार है टैलीविजन के सिनेमे का, वो सारा मिल के ये सिनेमा जिहड़ा मैं दस्सिया कि पहला दिन सिनेमे का बर्थडे है परसों, वो बर्थडे को सैलीब्रेट करिए। सो साडी इच्छा ये सी कि असीं अज जिहड़ा दिन है 27 मार्च का दिन है, ये विश्व रंगमंच का दिन है, कि असीं इस रंगमंच के दिन तो थिएटर तो फैसटीवल शुरू करते ते जिहड़े अगले 2 दिन सी 28 ते 29 उस दिन विच असीं जिहड़ियां पंजाबी सिनेमे दीयां क्लासिक फिल्मां उन्हां दा फैसटीवल करते तुहानूं दिखाउंदे। पर आप सारे जानते हैं कि जिहो जिहियां हदायतां ने साडी सरकार दीयां इस कोई संभव नहीं हो सकिया। इस करके असीं 29 तरीक नूं एक छोटा जिहा प्रोग्राम उलीकिआ, वो वर्ल्ड सिनेमा डे मनाउण दा, वो सिनेमा नूं सैलीब्रेट करन दा, वो बच्चों को दस्सण दा कि साडा ये सिनेमा है। उस दिन असीं एक फिल्म दिखावांगे। सो ये सारियां गल्लां बातां दे नाल मैं थोड़ा स्वागत करदा होया, जानकारी दे नाल स्वागत करदा होया, इसलिए तुहानूं सारिआं नूं तकलीफ दित्ती है। 29 तरीक के जो सारे प्रोग्राम होंगे, मैं बेनती करूँगा प्रधान जी को, वो थोड़े नाल साझे करनगे कि 29 तरीक का साडे लई क्यों जरूरी है, तो असीं क्यों मनाउण जा रहे हैं, तो कित्थे कित्थे मना रहे हैं। साडे प्रधान गुरप्रीत घुग्गी जी, धन्नवाद। हेलो, सब तो पहला सारिਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ जी। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਰੰਗਮੰਚ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਰੰਗਮੰਚ ਸਾਡੀ ਜੜ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜੜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੰਗਮੰਚ ਹੈ। ਰੰਗਮੰਚ ਪਿਤਾਮਾ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਕਲਾ कोई परफॉर्मेंस है उन्होंने सब तो पहला एक मंच मिले, चाहे वो नृत्य कला, चाहे वो अभिनय कला है, चाहे वो साज वादन है, चाहे गायन है, सारे पहलों मंच मिले सी तां ही ये जिहड़ियां ललित कलावां सी सामने आईयां लोकां दे। सो मंच दे असीं सारी जिंदगी स्पैशली कलाकार दा असीं हमेशा उन्होंने रब वांगू पूछते हैं और रंगमंच का तुहाडी जिंदगी च भी बहुत बड़ा योगदान। मैडम सीमा कौशल जी ने, मैडम सतवंत कौर है, तुसीं सारे टैलीविजन फिल्मों के राही देखते हो, साडे नॉर्थ जोन फिल्म एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसीएशन के कमेटी मैंबर ने। सामने बीबी वर्मा जी बैठे ने, साडे सीनियर मीत प्रधान ने अरोड़ा साहब बैठे ने जी, DS अरोड़ा जी पंजाबी संगीत मैगजीन चलाउंदे ने, उन्होंने नाल परमजीत भंगू होरी बैठे ने, पल्लू साहब ਦੇ नाम जिन्होंने असीं जानते हैं बड़े लंबे टाइम तो इन्हों का पंजाबी सिनेमे के टैलीविजन के थिएटर के योगदान रहा, वो साढ़े को बैठे ने। डॉक्टर रंजीत जी साढ़े नाल ने, सर नेड़े आए तुसीं। डॉक्टर रंजीत पेशे में डॉक्टर ने, आप सारे जानते हैं एज ए कलाकार ते एज ए राइटर अपनी भूमिका निभा रहे हैं, बहुत मेहरबानी। साढ़े जस्सी भाजी बैठे ने, साड़ी जी कैमरामैनों की एसोसीएशन है वो चेयरमैन ने, बहुत मेहरबानी थोड़ी सारे ने। जिमें जिमें कोई होर आउंदा गया आप थोड़ा तारुफ कराते रहांगे। सो अज के दिन बारे गल कर लगे जी, पंजाबी सिनेमा 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। पंजाबी सिनेमा की कॉन्फ्रेंस ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। सो 29 मार्च वो दिन है जिस दिन साड़ी सिनेमे की पहली फिल्म रिलीज हुई।
ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ਼ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਉਰਫ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ। ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀਰੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਿਲਦਾ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ। ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਫਿਲਮ ਰਾਈਟਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਐਡਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਿਨੇਮੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਨ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 2020 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਨੇਮਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਲ ਸੀ, ਸੰਨ 2018 ਤੇ 2019। ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਫਿਲਮਾਂ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਫਿਲਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਬਣੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 100 ਦਾ ਫਿਲਮ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ, ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰੋ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਬਣਨ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਠਾਣ ਲਿਆ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਮਨ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਟਕ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸ ਕੇਸਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੱਲ ਲੈ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮੰਤਵ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਪਰਸੋਂ, ਉਹ ਬਰਥਡੇ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ 27 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨ ਸੀ 28 ਤੇ 29, ਉਸ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਕ ਫਿਲਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਕੋਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ, ਉਹ ਵਰਲਡ ਸਿਨੇਮਾ ਡੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 29 ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਕਿ 29 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੈਲੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਰੰਗਮੰਚ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਰੰਗਮੰਚ ਸਾਡੀ ਜੜ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜੜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੰਗਮੰਚ ਹੈ। ਰੰਗਮੰਚ ਪਿਤਾਮਾ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਕਲਾ, ਕੋਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਮਿਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨ੍ਰਿਤ ਕਲਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਭਿਨੈ ਕਲਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਜ਼ ਵਾਦਨ ਹੈ,
ਚਾਹੇ ਗਾਇਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਲਿਤ ਕਲਾਵਾਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਮੰਚ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਵਾਂਗੂ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਰੰਗ ਮੰਚ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਮੈਡਮ ਸੀਮਾ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟੀਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਬੀ ਵਰਮਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, DS ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਭੰਗੂ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੱਲੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਰ ਨੇੜੇ ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਐਜ਼ ਏ ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਰਾਈਟਰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੱਸੀ ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ 29 ਮਾਰਚ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ਼ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਉਰਫ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ। ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀਰੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਿਲਦਾ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ। ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਫਿਲਮ ਰਾਈਟਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਸ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਐਡਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਿਨੇਮੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਨ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 2020 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਨੇਮਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਲ ਸੀ, ਸੰਨ 2018 ਤੇ 2019। ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਫਿਲਮਾਂ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਫਿਲਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਬਣੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਊਥ ਦਾ ਫਿਲਮ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰੋ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਬਣਨ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਠਾਣ ਲਿਆ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਮਨ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਬਣਨਾ, ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਟਕ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸ ਕੇਸਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੱਲ ਲੈ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮੰਤਵ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਪਰਸੋਂ, ਉਹ ਬਰਥਡੇ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਸੀ
कि असी अज जिहड़ा दिन है 27 मार्च का दिन है, ये विश्व रंगमंच का दिन है, कि असी इस रंगमंच के दिन तो थिएटर तो फैसटीवल शुरू करते ते जिहड़े अगले 2 दिन सी 28 ते 29 उस दिन में असी जिहड़ियां पंजाबी सिनेमे दी क्लासिक फिल्मां उन्हां दा फैसटीवल करते तुहानूं दिखाउंदे। पर आप सारे जानते हैं कि जिहो जिहियां हदायतां ने साडी सरकार दियां इस कोई संभव नहीं हो सकिया। इस करके असी 29 तरीक नूं एक छोटा जिहा प्रोग्राम उलीकिया, वो वर्ल्ड सिनेमा डे मनाउण दा, वो सिनेमा नूं सैलीब्रेट करन दा, वो बच्चों नूं दस्सण दा कि साडा ये सिनेमा है। उस दिन असी एक फिल्म दिखावांगे। सो ये सारियां गल्लां बातां दे नाल मैं थोड़ा स्वागत करदा होया, जानकारी दे नाल स्वागत करदा होया इसलिए तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ तकलीफ ਦਿੱਤੀ है। 29 तरीक के ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ प्रोग्राम होणगे मैं बेनती करूँगा प्रधान जी ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ कि 29 तरीक का ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। हेलो, सब तो पहला सारिਆਂ ਨੂੰ बड़ी सत श्री अकाल जी। अज विश्व रंगमंच दिवस है, उहदियां मुबारकां सारिਆਂ ਨੂੰ। रंगमंच साडी जड़ है, जिन्ने लोग असीं इत्थे बैठे हैं साडी जड़ सारिਆਂ ਦੀ रंगमंच है। रंगमंच पितामा है हर तरह की कला का, हर तरह की विधा का, क्योंकि जो कोई कला कोई परफॉर्मेंस है उन्होंने सब तो पहला एक मंच मिले, चाहे वो नृत्य कला, चाहे वो अभिनय कला है, चाहे वो साज वादन है, चाहे गायन है, सारे पहलों मंच मिले सी तां ही ये जिहड़ियां ललित कलावां सी सामने आईयां लोकां दे। सो मंच दे असीं सारी जिंदगी स्पैशली कला ने मैडम सीमा कौशल जी ने, मैडम सतवंत कौर है, तुसीं सारे टेलीविजन फिल्मों के राही देखते हो, सारे नॉर्थ जोन फिल्म एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसीएशन कमेटी मैंबर ने। सामने बीबी वर्मा जी बैठे ने, साडे सीनियर मीत प्रधान ने अरोड़ा साहब बैठे ने जी, DS अरोड़ा जी पंजाबी संगीत मैगजीन चलाउंदे ने, उन्हां दे नाल परमजीत भंगू होरी बैठे ने, पल्लू साहब दे नाल जिन्हां असीं जाणदे हां बड़े लंबे टाइम तो इन्हां दा पंजाबी सिनेमे दे विच टेलीविजन दे विच थिएटर दे विच योगदान रहा, वो साडे बैठ बैठे ने। डॉक्टर रणजीत जी साडे नाल ने, सर नेड़े आ जाओ तुसीं। डॉक्टर रणजीत पेशे में डॉक्टर ने, आप सारे जानते हैं एज ए कलाकार ते एज ए राइटर अपनी भूमिका निभा रहे हैं, बहुत मेहरबानी। साडे विच जस्सी भाजी बैठे ने, साडी जिहड़ी कैमरामैनां दी एसोसीएशन उहदे चेयरमैन ने, बहुत मेहरबानी थोड़ी सारिਆਂ ਦੀ। जिमें जिमें कोई होर आउंदा कि आपां उहदे नाल थोड़ा तारुफ कराउंदे रहांगे। सो अज दे दिन बारे गल करन लगे जी, पंजाबी सिनेमा 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ 29 ਮਾਰਚ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। उस फिल्म का नाम है इश्के पंजाब उर्फ मिर्जा साहिबा। उस फिल्म के नाल ही सानू सिनेमे नूं, सानू लोकां नूं साडा पहला हीरो मिलता है। उस सिनेमे के नाल ही सानू साडा पहला डायरैक्टर मिलता है, पहला निर्देशक मिलता है, पहला निर्माता मिलता है, पहला म्यूजिक डायरैक्टर मिलता सिनेमे नूं। उस फिल्म के नाल ही पहला फिल्म राइटर मिलता है, तो उस सिनेमे के नाल ही सानू पहली पंजाबी सिनेमे की हीरोइन मिलती है। सो ये जानकारियां जिहड़ियां असीं चाहुंदे हां कि पंजाबी सिनेमा एडा प्रफुल्लित होया। तुसीं सारे मीडिया पर्सन हो, तुहाडे सहयोग तो बिना गल संभव नहीं सी, पर असीं चाहुंदे हां असीं जिहड़े वड्डियां उमरां 'च लोग शामिल हो रहे हैं, साडा फर्ज बनदा कि सिनेमे बारे असीं नवीं जनरेशन नूं, नਵੇਂ लोकां नूं दसदे जाइए कि सिनेमा की है, कित्थे पहुंचे। सब तो पहली जिहड़ी जानकारी तुहाडे लई दस्सण चाहुंदे हां कि सन 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, क्योंकि 2020 साल तक कोरोना करके खत्म हो गया, सिनेमा वैसे ही बंद हो गया। सो ये 2 साल साढ़े को इहो जे साल सी सन 2018 ते 2019। इन्हां 2 सालों के विच हिंदुस्तान दी जिन्नियां रीजनल लैंगुएज ने सारियां लैंगुएज नालों वध फिल्मां, नंबर ऑफ फिल्मां पंजाबी सिनेमे च बणीਆਂ। ये साडे लई कमाल दी गल सी कि असीं आम कहने कि 100 दा फिल्म आर्थिक पक्षों बहुत वड्डा है, टैक्नीशियंस पक्षों बहुत वड्डा है, पर सानू उहदे लई यतन करने पैणगे। ये सोचना पਊਗਾ कि जे 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ।
ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰੋ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਬਣਨ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਠਾਣ ਲਿਆ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਮਨ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਬਣਨਾ, ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਟਕ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸ ਕੇਸਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੱਲ ਲੈ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮੰਤਵ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਪਰਸੋਂ, ਉਹ ਬਰਥਡੇ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ 27 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨ ਸੀ 28 ਤੇ 29, ਉਸ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਕ ਫਿਲਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਕੋਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ, ਉਹ ਵਰਲਡ ਸਿਨੇਮਾ ਡੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 29 ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਕਿ 29 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੈਲੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਰੰਗਮੰਚ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਰੰਗਮੰਚ ਸਾਡੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜੜ੍ਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੰਗਮੰਚ ਹੈ। ਰੰਗਮੰਚ ਪਿਤਾਮਾ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਕਲਾ, ਕੋਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਮਿਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨ੍ਰਿਤ ਕਲਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਭਿਨੈ ਕਲਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਜ਼ ਵਾਦਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗਾਇਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਲਿਤ ਕਲਾਵਾਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਮੰਚ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਵਾਂਗੂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਸੀਮਾ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟੀਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਬੀ ਵਰਮਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, DS ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਭੰਗੂ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੱਲੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਰ ਨੇੜੇ ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਐਜ਼ ਏ ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਰਾਈਟਰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੱਸੀ ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ 29 ਮਾਰਚ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ
जिदन साडी सिनेमे की पहली फिल्म रिलीज हुई पंजाबी सिनेमे की, जदों भारत पाकिस्तान एक हुंदा सी, वो साडी पंजाबियों की पहली फिल्म मनी जाती है। उस फिल्म का नाम है इश्के पंजाब उर्फ मिर्जा साहिबा। उस फिल्म के नाल ही सानू सिनेमे नूं सानू लोकां नूं साडा पहला हीरो मिलता है। उस सिनेमे के नाल ही सानू साडा पहला डायरैक्टर मिलता है, पहला निर्देशक मिलता है, पहला निर्माता मिलता है, पहला म्यूजिक डायरैक्टर मिलता सिनेमे नूं। उस फिल्म के नाल ही पहला फिल्म राइटर मिलता है, तो उस सिनेमे के नाल ही सानू पहली पंजाबी सिनेमे की हीरोइन मिलती है। सो ये जानकारियां जिहड़ियां असीं चाहुंदे हां कि पंजाबी सिनेमा एडा प्रफुल्लित होया है। तुसीं सारे मीडिया पर्सन हो, तुहाडे सहयोग तो बिना गल संभव नहीं सी, पर असीं चाहुंदे हां असीं जिहड़े वड्डी उम्र च लोग शामिल हो रहे हैं, साडा फर्ज बनदा कि सिनेमे बारे असीं नवीं जनरेशन नूं नਵੇਂ लोकां नूं दसदे जाइए कि सिनेमा की है, कित्थे पहुंचे। सब तो पहली जिहड़ी जानकारी तुहाडे लई दस्सना चाहुंदे हां कि सन 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, क्योंकि 2020 साल का कोरोना करके खत्म हो गया, सिनेमा वैसे ही बंद हो गया। सो ये 2 साल साडे कोल इहो ਜਿਹੇ साल सी, सन 2018 ਤੇ 2019। इन्हां 2 सालों के विच हिंदुस्तान ਦੀਆਂ जिन्नियां रीजनल लैंगुएज ने, सारियां लैंगुएज नालों ਵੱਧ फिल्मां, नंबर ऑफ फिल्मां पंजाबी सिनेमे 'ਚ ਬਣੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ कि ਅਸੀਂ आम कहने कि 100 ਦਾ फिल्म आर्थिक पक्षों बहुत ਵੱਡਾ है, टैक्नीशियनस पक्षों बहुत ਵੱਡਾ है, पर ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ, ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰੋ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਬਣਨ ਦਾ मन में ठान लिया, टैक्नीशियन बन नहीं गई। मेरे को अवतार सिंह की उदाहरण है। अवतार सिंह साढ़े को बैठा है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो जो पढ़ता सी, इन्हें भी मन सोचा कि मैं हीरो बनना है, एक्टर बनना है, सिनेमे आना है, टैलीविजन च आना है। पर जिमें जिमें नाटक खेलते रहे, स्टेज के उत्ते नाटकों को निर्देशित करते रहे, तो चंगे उस्तादों को गए पता लगे कि तेरी जी निर्देशक वाली अख है वो ज़्यादा वड्डी है, तेनों निर्देशक बनना चाहिए। इसी तरह साढ़े को एस केसर जी बैठे ने, भाजी गुरशरण सिंह, भाई मन्ना सिंह उन्होंने थिएटर शुरू करते हैं। उन्होंने भी लगता सी कि मैं किसी टाइम या तो सिंगर बनना है या मैं कोई बड़ा एक्टर बनना है, पर वो हौली हौली उन्होंने निर्माता निर्देशक वाल लाइन लै गई। सो इस करके मैनू ये लगता सी जिहड़ियां सारियां वक्-वक् कैटागरीज इत्थे बिठाईयां ने, चाहे वो कैमरामैन ने, चाहे लाइन प्रोड्यूसर ने, चाहे प्रोड्यूसर ने, चाहे डायरैक्टर ने, साडा यही मंतव सी कि असीं इन्हां पर्दे पिछले लोगों को पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो पूरा एक परिवार है टैलीविजन के सिनेमे का, वो सारा मिल के ये सिनेमा जिहड़ा मैं दस्सिया कि पहला दिन सिनेमे का बर्थडे है परसों, वो बर्थडे को सैलीब्रेट करिए। सो साडी इच्छा ये सी कि असीं अज जिहड़ा दिन है 27 मार्च का दिन है, ये विश्व रंगमंच का दिन है, कि असीं इस रंगमंच के दिन तो थिएटर तो फैसटीवल शुरू कर दे, ते जिहड़े अगले 2 दिन सी 28 ते 29 उस दिन में असीं जिहड़ियां पंजाबी सिनेमे दी क्लासिक फिल्म है उन्होंने फैसटीवल करते तुहानूं दिखाउंदे। पर आप सारे जानते हैं कि जिहो जिहियां हदायतां ने साडी सरकार दीयां इस कुछ संभव नहीं हो सकिया। इस करके असीं 29 तरीक नूं एक छोटा जिहा प्रोग्राम उलीकिया, वो वर्ल्ड सिनेमा डे मनाउण दा, वो सिनेमा नूं सैलीब्रेट करन दा, वो बच्चों नूं दस्सण दा कि साडा इह सिनेमा है। उस दिन असीं एक फिल्म दिखावांगे। सो ये सारिया गल्लां बातां दे नाल मैं थोड़ा स्वागत करता होया, जानकारी दे नाल स्वागत करता होया, इसलिए तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ तकलीफ ਦਿੱਤੀ है। 29 तरीक के ਜਿਹੜੇ सारे प्रोग्राम होणगे, मैं बेनती करूँगा प्रधान जी नूं ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ कि 29 तरीक का ਸਾਡੇ ਲਈ क्यों जरूरी है, तो ਅਸੀਂ क्यों मनाउण जा रहे हैं, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ मना रहे हैं। ਸਾਡੇ प्रधान गुरप्रीत घुग्गी जी, धन्यवाद। हेलो, सब तो पहला सारिਆਂ ਨੂੰ बड़ी सत श्री अकाल जी। अज विश्व रंगमंच दिवस है, उहदियां मुबारकां सारिਆਂ ਨੂੰ। रंगमंच साडी जड़ है, जिन्ने लोग असीं इत्थे बैठे हैं साडी जड़ सारिਆਂ ਦੀ रंगमंच है। रंगमंच पितामा है हर तरह की कला का, हर तरह की विधा का, क्योंकि जो कोई कला कोई परफॉर्मेंस है उन्होंने सब तो पहला एक मंच मिले, चाहे वो नृत्य कला, चाहे वो अभिनय कला,
ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਜ਼ ਵਾਦਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗਾਇਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਲਿਤ ਕਲਾਵਾਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਮੰਚ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਵਾਂਗੂ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਰੰਗ ਮੰਚ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਮੈਡਮ ਸੀਮਾ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟੀਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਬੀ ਧਰਮਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, DS ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਭੰਗੂ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੱਲੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਰ ਨੇੜੇ ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਐਜ਼ ਏ ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਰਾਈਟਰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੱਸੀ ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ 29 ਮਾਰਚ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ਼ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਉਰਫ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ। ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀਰੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਿਲਦਾ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ। ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਫਿਲਮ ਰਾਈਟਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਐਡਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਿਨੇਮੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਨ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 2020 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਨੇਮਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਲ ਸੀ, ਸੰਨ 2018 ਤੇ 2019। ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਫਿਲਮਾਂ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਫਿਲਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਬਣੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਊਥ ਦਾ ਫਿਲਮ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ, ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰੋ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਬਣਨ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਠਾਣ ਲਿਆ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਮਨ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਬਣਨਾ, ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਟਕ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸ ਕੇਸਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੱਲ ਲੈ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮੰਤਵ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਪਰਸੋਂ,
ਉਹ ਬਰਥਡੇ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ 27 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨ ਸੀ 28 ਤੇ 29 ਉਸ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਕ ਫਿਲਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਕੋਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ, ਉਹ ਵਰਲਡ ਸਿਨੇਮਾ ਡੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 29 ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਕਿ 29 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੈਲੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਰੰਗਮੰਚ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਰੰਗਮੰਚ ਸਾਡੀ ਜੜ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜੜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੰਗਮੰਚ ਹੈ। ਰੰਗਮੰਚ ਪਿਤਾਮਾ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਕਲਾ, ਕੋਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਮਿਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨ੍ਰਿਤ ਕਲਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਭਿਨੈ ਕਲਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਜ਼ ਵਾਦਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗਾਇਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਲਿਤ ਕਲਾਵਾਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਮੰਚ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਵਾਂਗੂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਸੀਮਾ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟੀਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਬੀ ਵਰਮਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, DS ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਭੰਗੂ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੱਲੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਰ ਨੇੜੇ ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਐਜ਼ ਏ ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਰਾਈਟਰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੱਸੀ ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ 29 ਮਾਰਚ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ਼ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਉਰਫ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ। ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀਰੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਿਲਦਾ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ। ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਫਿਲਮ ਰਾਈਟਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਐਡਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਿਨੇਮੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਨ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 2020 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਨੇਮਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਲ ਸੀ, ਸੰਨ 2018 ਤੇ 2019। ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਫਿਲਮਾਂ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਫਿਲਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਬਣੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ।
कि ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 100 ਦਾ ਫਿਲਮ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ, ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰੋ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਬਣਨ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਠਾਣ ਲਿਆ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਮਨ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਬਣਨਾ, ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਟਕ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਕੇਸਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਥੀਏਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੱਲ ਲੈ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮੰਤਵ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ, ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਪਰਸੋਂ, ਉਹ ਬਰਥਡੇ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ 27 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨ ਸੀ 28 ਤੇ 29, ਉਹ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਕ ਫਿਲਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਕੋਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ, ਉਹ ਵਰਲਡ ਸਿਨੇਮਾ ਡੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 29 ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਕਿ 29 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੈਲੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਰੰਗਮੰਚ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਰੰਗਮੰਚ ਸਾਡੀ ਜੜ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜੜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੰਗਮੰਚ ਹੈ। ਰੰਗਮੰਚ ਪਿਤਾਮਾ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਕਲਾ, ਕੋਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਮਿਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨ੍ਰਿਤ ਕਲਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਭਿਨੈ ਕਲਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਜ਼ ਵਾਦਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗਾਇਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਲਿਤ ਕਲਾਵਾਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਮੰਚ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਵਾਂਗੂ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਮੰਚ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੌਕੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਚ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਆ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਮੰਚ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ, ਮੰਚ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ